अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮੁਲ ਹਕ ਜਵੇਦ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਾਨਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 28। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ड्रामे का लफ्ज़ यूनानी जुबान के लफ्ज़ ड्राओ तो निकलिया है। पहला MCQ पहला शॉर्ट क्वेश्चन इत्थे बन जाएगा कि ड्रामे का लफ्ज़ केड़ी जुबान का ते एदा की मतलब। जवाब एदा होएगा ड्रामे का लफ्ज़ यूनानी जुबान के लफ्ज़ ड्राओ तो निकलिया है जिदा मतलब है अमल करके विखाना। मतलब है कि ड्रामे विच कोल नूं अमल दे रूप विच ते फर्द नूं तहरीर दे मुताबिक ढाल के पेश किया जाता है। यानी कोल जिहड़ी गल आख रहा बंदा जिहड़ा कह रहा उसका डायलॉग उस नूं अमल दे रूप विच ते फर्द नूं तहरीर दे लिखारी जिहड़ा है वो कोल नूं अमल करके ते यानी अपने किरदारां राहीं अमल करके करवा के विखाएगा ते फर्द नूं तहरीर दे मुताबिक ढाले। फर्द जिहड़ा है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਰੀਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਢਾਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। पर यह भी क्लीयर हो जाए कि ड्रामा पढ़न सुनन ते वेखन नाल ताल्लुक रखता है। हुण पढ़न दा वाला जिहड़ा पढ़न वाला ड्रामा वो लिखती ड्रामे दे विच आएगा ते जिहड़ा रेडियो दे नाल जिहड़ा जुड़िया होएगा वो रेडियाई ड्रामा या रेडियो ते असीं इस दे बारे अगे तफसील नाल गल करांगे। लिखती ड्रामा पढ़न वास्ते ते सुनन वास्ते रेडियाई ड्रामा रेडियो की जिहड़ी इजाद दे नाल जिहड़ा ड्रामा शुरू होया वो रेडियाई ड्रामा सी। पर इस तो पहले जिहड़ा सी इस तो पहले यानी वो वेला जो कबल मसीह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो पहले का जोड़ा वेला है वो वेले भी ड्रामा हो रहा सी, नाटक मंच हो रहा सी, मंडली थिएटर जोड़ा वो चल रहा सी। हुण वो वेला किहड़ा वेला सी असी चलने आ पहले जिवें इस लिखारी ने कहा यूनान नूं जिहड़ा जन्म घर मिथ्या जाता है इस ड्रामे का। असी यूनान के हवाले नाल भी वेख लेने, लेकिन इस दे नाल फिर असी चलांगे अपने कि यूनान के हवाले नाल एक गल ठीक है या नहीं। यूनान दे विच स्काइलस जिन्हों ड्रामे का जिहड़ा ना पहला ड्रामा उहदा है द सप्लाइंट उसनूं कहंदे ने कि पहला ड्रामा जिहड़ा यूनानियां दा वो स्काइलस मुढ़ला लिखारी सी। इब्तदाई लिखारी कौन थे? स्काइलस। इस दे हवाले नाल यूनानी जिहड़े ने इसनूं अपना जन्म स्थान मानते हैं। पर इस तो अगे जे चलीए तो चीन विच 1100 कबल मसीह जिहड़ा ड्रामा चल रहा सी वो भी मौजूदा ड्रामे वांग ही सी। ते हिंदुस्तान विच जिहड़ा ड्रामा चलिया वो है कालीदास का, यानी मुढ़ला जिहड़ा लिखारी सी वो कालीदास का ड्रामा सी शकुंतला। हुण जिहड़ा शकुंतला है यह संस्कृत विच लिखिया गया, यानी वो पुरानी जुबान जिहड़ी हिंदू धर्म के नाल जुड़ी हुई है। लेकिन इस दे नाल यह भी ज़हन च रखिया जाए कि कालीदास तो पहले श्री पास का जिक्र भी आंदा है जिन्हां ने कुछ नाटक लिखे ते हिंदुस्तान दे विच नाटक दी या ड्रामे दी जिहड़ी नींह रखी। संस्कृत ते पाली ज़माना विच ड्रामिਆਂ ਦੀ मौजूदगी बारे खोज जिहड़ी कीती गई वो कीती अंग्रेज़ां ने। उन्हां ने देखिया कि इत्थे किहड़े-किहड़े खेतर विच लिखिया जा रहा सी ते फिर उन्हां ने इस लिखतां नूं अपनी जुबान दे विच भी ढालिया। यानी हुण असी क्लीयर कर सकने कि
यूनान ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ 490 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਕਾਈਲਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1100 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਸ ਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਘਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕਾਈਲਿਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਮਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਲਖ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1901 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਖਲੀਕੀ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਹ ਸਤਹ ਤੇ ਲੈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਬਸਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ, ਬਸਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ
ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 1930 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਆਈ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਰਫੀ ਪੀਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ, 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਸਨ, ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੇ ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਗਾਗੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਬ, ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਗੂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਸਾਰੀ, ਆਜਜ਼ੀ, ਮਾਤੜਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਰਫੀ ਪੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਫੀ ਪੀਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਡਰਾਮਾ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੇਡੀਆਈ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮੁਲ ਹਕ ਜਵੇਦ ਹੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੇਗਮੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੇਗਮੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਛੁਏ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਡਰਾਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਵਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਤਨ ਛਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਕੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਤਨ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਪਤੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਨੇ ਪਤੰਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰਈਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਈਆ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਲਾ ਵਾਂਗੂ ਸਫਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਫਦਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ, ਮਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜਵਾਂ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਨ, ਰਫੀ ਪੀਰ, ਸ਼ੇਖ ਇਕਬਾਲ, ਸੁਲਤਾਨ ਖੋਸਰ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਪੱਟੀ, ਸਿਰਾਜ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਰਫੀ ਪੀਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਖੀਆਂ 1938 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਨ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮਾ, ਰੇਡੀਓ ਡਰਾਮਾ, ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਾ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਡਰਾਮਾ। ਲਿਖਤੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ। ਬਾਅਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਗਾਜ਼ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਨਾ ਹੈ, ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਾਰਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਨੱਚਦੇ, ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅਫਸਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ
ਮੁਕਾਲਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਾਲਮੇ। ਮੁਕਾਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਨੋਲੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਾਲਮੇ। ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੌਲੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤਲੀਮੁਲ ਸਲਾਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦੋ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਬਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੂਬਤਾਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀਏ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਹੁਕਮੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਸੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਸੀ। ਔਰ ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਮਜੀਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਾਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਔਰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਾਦਮ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ
कि किसी भी अफसाने वास्ते, नावल वास्ते, ड्रामे वास्ते ये चीज़ां बहुत अहम रखदियां ने। हुण अहमियत रखदियां ने किवें? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, A B C। A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। B ਤੋਂ C ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ C ਤੋਂ A ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਾਦਮ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਐਸਾ ਉਲਝਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਲਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਵਿਲਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਕੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਦੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਲਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਸਾਦਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਾਦਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜੱਸੁਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਤਜੱਸੁਸ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਜੱਸੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਰੁਖ ਚਲੇਗੀ। ਹੀਰੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਲਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿਲਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜੱਸੁਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਮ ਮਵਾਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਰਬਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਤਸਾਦਮ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਾਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਤਸਾਦਮ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ, ਤਜੱਸੁਸ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਜੱਸੁਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਲਸਲ ਜਾਂ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ
ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਾਨਸਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਸਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਮਾਈ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਮਕਸਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਉਨਵਾਨੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਕਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਵਿਲਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸਾਦਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸਾਦਮ ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹਟਦਾ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਫੀ ਖਿਆਲਾਤ, ਮਨਫੀ ਸੋਚ, ਮਨਫੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਾਦਮ ਦੀ ਇਹੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਜੱਸੁਸ ਜਾਂ ਹੈਰਤ ਦੀ ਰਾਹ ਹਮਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਜੱਸੁਸ ਕੀ ਸੀ? ਹੈਰਤ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਲਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਜ਼ੂਨੀਅਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਰਜਸਤਾ ਬਰਮਹਿਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਹੋਣ। ਫੌਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਰਜਸਤਾ ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਦੋਵਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਬੀਆ ਤੇ ਅਲਮੀਆਂ। ਅਲਮੀਆਂ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੀਅਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ, ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਯਾਨੀ ਤਰਬੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨਕਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਉਹਦਾ ਤਸਵੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਨਾਕ ਦੁਖੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਲ ਯਾਨੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ, ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਖਰੀ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ, ਆਗਾ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਆਈ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਾਲਾ ਪੱਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਲੀਪਲੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਰਾ 1977 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਲਮਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਤਵਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਿਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ। ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਮੁਸੱਲੀ ਤੇ ਕੁਕਨਸ, ਇਹ ਦੋ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ।